السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب نہیں ہے، ان کا قائم مقام کوئی ہے کہ کوئی نہیں رکھا ہوا؟ مشکل ہے یہ، ٹھیک، ان کا قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ صحت ٹھیک ہے؟ واقعی شکر ہے خدا کا، کافی انتظار کروایا آپ نے ٹھیک ہونے میں۔ آپ کی بیگم بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، شروع کرو جی۔ اب کون ہے سوال کرنے والا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پتلون ٹھنڈی ہو گئی ہے تھوڑی کچھ، وہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں بس یادداشت کی پرابلم ہی ہے اور کچھ جیکٹس پہن لیا کرو۔ وہ میں نے پوچھنا، حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہوا ہے کہ ابھی وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا وہ ٹائم آ گیا ہے؟ ابھی آنے والا ہے؟ ابھی آنے والی دعا ہی کریں، اللہ رحم کرے۔ میں کوئی 20 سال پہلے 25 سال پہلے بہت دفعہ انڈیا جاتا تھا، کئی شہروں میں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کئی لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو؟ میں کہتا لاہور سے۔ کہتے او لاہور تو بہت اچھا شہر تھا۔ کوئی کہتے ہم ادھر رہتے تھے، کوئی کہتے ہمارے والدین ادھر تھے کئی۔ ایک نے کہا کہ ہماری ادھر دکانیں بھی تھیں، سارا کچھ، یہ ایڈریس ہے سارا کچھ۔ تو وہ بڑا یاد کرتے تھے لاہور کو کہ بہت اچھا شہر تھا۔ تو وہ پھر میں نے سوچا کہ وہ جب پاکستان بنا تو وہ ہندو اور سکھ نکل گئے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، تو وہ یاد کر رہے ہیں ادھر۔ شاید یہ میں سمجھ رہا تھا شاید یہ پورا ہو گیا۔ کس طرح پورا ہو گیا؟ آئی ڈونٹ نو، لاہور ہوتا تھا، کس طرح پورا ہو گیا اس بات سے؟ وہ یاد کر رہے ہیں نا لاہور کو، وہ آ نہیں سکتے ادھر، وہ رہتے تھے نا لاہور میں۔ اچھا، تو وہاں سے نکل گئے۔ مطلب یہ تھا کہ لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا، ہاں کچھ لوگ یہ یاد کیا کریں گے۔ بالکل یاد کرتے ہیں بہت، اچھا کہ دماغ بہت لڑایا اچھا آپ شہر نے، تھا ماشاءاللہ۔ بشیر یاد صاحب کے قائم مقام تو اب نہیں بن سکتے تھے بھی، وہ پتہ کوئی نہیں، کئی تو ایک کہتے ہیں قائم ابھی مقام تو ہے ٹائم رشید آنے صاحب۔ والا ہے۔ ہاں؟ وہ ہیں بھی، جزاک اللہ، شکریہ۔ حضور السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ حضور یہ چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں۔ جب ہم غیر احمدیوں سے بحث کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو میری ایک سے بات چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ جی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ہم پیدائش کے لحاظ سے مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اس کے متعلق پرانا لا سکتے ہیں؟ جی ایسا تو ہے۔ خاتم تو پھر بھی نہیں رہیں گے۔ جی اگر پہلے پیدا ہوا واپس آ جائے تو یہ عجیب چلاکی انہوں نے اپنی طرف سے کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چلاکی سمجھاتے ہیں، تو انہیں پیدا تو نہیں کرنا، پرانا اٹھا لاؤ۔ یہ بالکل دھوکہ بازی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو عقل والے سے بات کیا کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے حضور کہ جس طرح سب مسلمان جتنے بھی ہیں، یہ شیعہ سنی لٹرن جتنے بھی ہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ ہر صدی میں ایک امام آتے ہیں، مجدد آتے ہیں۔ 12 صدیوں میں 12 مجدد ہیں۔ اب کس کو مجدد کہتے ہیں؟ جو دین کی تجدید کرنے والے ہوں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کوئی نام لیتے ہیں کسی مجدد کا؟ نہیں، یہی پوچھیں جی یہی پوچھنا ہے کہ وہ جو 12 مجدد کہتے ہیں جی 12 صدیوں میں آ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 13ویں صدی میں حضرت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 12 کا نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ جی ہر صدی کے سر پہ مجدد آئے گا، یہ فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھیں اس صدی کا مجدد کہاں چلا گیا؟ جی ٹھیک ہے، لیکن کیا 12 صدیوں میں جو گنتی میں بھی 12 واقعی بنتے ہیں؟ وہ مختلف ویسے ہیں اس میں، جی اس بات کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی، سب کہتے تو ہے نا کہ آیا ہے 12۔ ٹھیک، ہم کسی کا نام لیں، کسی اور کا نام لے دیں، یہ بحث ہے، الگ ہے۔ شیعہ اور مجدد مان رہے ہیں، وہ اور مجدد مان رہے ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پچھلی 12 صدیوں میں ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ضرور آیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اتفاق ہے نا؟ جی
اب کا مجدد کہاں چلا گیا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ابھی ہاں آنا ہے. آپ پکڑیں ان کو. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ جی. ٹھیک. اوہو چھوٹا سا بچہ سوال کرے، اس کو اٹھائیں. بھاری کافی ہے. اب السلام بتاؤ. علیکم حضور. وعلیکم السلام. آگے آ جاؤ. میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. چھوٹے سے 2 سوال. ہاں فرمائیے. میرا پہلے سوال ہے، جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا فرشتوں نے آپ کی محنت کی ہے؟ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں. تم جب باہر ڈرتے ہو تمہیں ڈر لگتا ہے؟ مجھے بھی نہیں لگتا. میرا دوسرا سوال ہے. خیال کیوں آیا اس کو ڈر لگتا؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، جب ہم اسکول جاتے ہیں اور ہم کی ٹیچر کہتی ہیں ہم پی کرتے ہیں اور وہ ہم کو کہتی ہیں ڈانس کرو، ہم کر سکتے ہیں؟ تو ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمیں ڈانس کرنے کو یہ ڈانس آتا ہے؟ ہیں؟ کہہ دو نہیں آتا ڈانس. سیدھی بات ہے. جب ڈانس کرنے کو کہتے ہیں تم کو مجھے تو ڈانس ہی نہیں آتا، وہ کیا کہیں گے؟ سکھا دیں گے ہم. ہیں؟ یہی کہیں گے نا کہ ہم سکھا دیتے ہیں. تم کو مجھے نفرت ہے، میں نہیں کروں گا ڈانس، نہ کروں گا نہ سیکھوں گا. ٹھیک ہے؟ شاباش. ان کا بھی جزاک اللہ کرو جو نے اتنی دیر اٹھائے رکھا ہے تمہیں. ایک اور بھی آ گیا، یہ تو ہلکا سا ہے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ہے تنزیلہ چیمہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میرا سوال ہے، تنزیل میرا سوال لڑکی ہے؟ لڑکی ہو تم؟ ہیں؟ شکل بھی بناؤ نا لڑکیوں والی پھر. تنزیلہ چیمہ. اچھا فرمائیے، بتائیں تنزیلہ صاحبہ. میرا سوال ہے، کیا جب آپ بھول گیا سوال؟ امی کے نیچے امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے پر کیوں کے ڈیڈی کے پاؤں کے نیچے کیوں نہیں جنت؟ امی تمہیں پیٹ میں پالتی ہیں اور تمہارا اتنا خیال رکھتی ہیں بیچاری ہیں، تو امی کے پاؤں کے نیچے ہو سکتی ہے. ابا کے پاؤں کے نیچے تو بوٹ ہی ہوتے ہیں سب. مگر ہر ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں ہوتی جنت. جو گندی مائیں ہیں ان کے پاؤں کے نیچے تو جہنم ہوتی ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی پیشگوئی کی ہے کہ مسلمان مائیں اچھی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میرے 2 سوال ہیں پاکستان کے حالات حاضرہ پہ. اچھا. ایک تو جمعیت علماء اسلام کے مولانا احمد شاہ نورانی نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے آئین ختم کیا تو بہت بڑا فساد ملک میں ہوگا. اس میں قادیانیوں والی جو شک ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو حضور اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیں کہ یہ مولویوں سے کب ہماری جان چھوٹے گی؟ جو حکومت بھی نہیں آتی ہے. نورانی تو گپی مشہور ہے، بہت بڑا گپی ہے. وہ ایک دفعہ افریقہ میں ہمارے سارے مشن بند کروایا تھا. اس کی باتیں چھوڑیں، دعا کیا کریں اللہ جو بھی کرے خیر سے کرے. دوسری بات، اور دوسرا سوال ہے حضور کہ محکمہ فلکیات نے ریسرچ کی ہے کہ یہ جو 4 اشخاص ہیں، 4 آدمی، ضیاء الحق، نواز شریف اور جنرل مشرف اور بے نظیر، ان کے ستارے آپس میں ملتے ہیں. تو کیا جو ان نہیں، میرا تو خیال ہے کہ مشرف کا نہیں ملتا، باقی سب کو ملتے ہیں. نہیں، انہوں نے ان کا بھی لکھا ہے.
वो पागल हैं, आप ना पागल बने, चल बैठे बस कर। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। आइए डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम मुजीब साहब। जो मेरा एक सवाल है ये सफ़र और इसके मुतालिक कसर नमाज के मुतालिक हुजूर, ये इसमें कुछ इबहाम है मेरे जहन में अच्छा, कि मसलन अगर मैं कराची में हूँ, वहाँ अगर कोई मेरा अपना ज़ाती मकान है लेकिन वहाँ रिहाइश नहीं है, तो क्या वहाँ पे मुझे ये कहते हैं कि जायदाद जहाँ पे हो वहाँ जमा नहीं करनी चाहिए, कसर नहीं अगर करनी आप अपने मकान में ठहरते हैं चाहिए? जी तो फिर नहीं, अगर किराए पे चढ़ाया हुआ है जी, तो फिर आप किसी जगह में ठहरेंगे तो आप मुसाफिर ही होंगे। ठीक है हुजूर। इसी सिलसिले में एक और अर्ज़ है कि रब्वा जो जहाँ पे कसर खिलाफत या खिलाफत का जो मकाम है वहाँ पे हम कहते हैं कि जमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब रब्वा में जमा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है हुजूर, ये तबीयत के हर मिजाज के ऊपर है। ठीक है हुजूर। अगर रब्बा को आप अपना अपना घर समझते हो और वहाँ सहूलतें भी बहुत हैं वैसे, तो आप चाहें तो जमा करें, चाहे तो ना करें। ना भी करेंगे तो कोई गुनाह नहीं, करेंगे तो कोई गुनाह नहीं, नीयत के ऊपर है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर मेरा सवाल ये है हाँ जी, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मुसलमानों की अक्सरियत आहिस्ता आहिस्ता मक्का से हिजरत कर गई। मेरा इसमें सवाल ये है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने का इरशाद फरमाया या आपके उसवा को सामने रखते हुए? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया था कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं हिजरत कर सकें वो हिजरत करें मेरे साथ। बड़ा नुमायाँ हुक्म है। इसमें ये बात वाज़ेह होती कि आप हुक्म पर, आपके हुक्म पर हिजरत की गई, सिर्फ उसवा को सामने नहीं रखते नहीं, हुए। तंग भी आए हुए थे लोग वहाँ से, हिजरत तो उन्होंने करने देने को दिल ही चाहता था, उसके साथ उसवे के मुताबिक हिजरत करना ज़्यादा कार सवाब है। ये भी माशाल्लाह मशहूर सवाल ये हैं। हुजूर दो सवाल हैं, एट ए टाइम कर दूँ या क्या क्या दो सवाल हैं हुजूर? एक ही वक्त में करेंगे और क्या, बारी बारी आना है आपने, एक दफ़ा कर जाए जो करना है। सूरत अल हुजरात आयत नंबर 27-28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाता है अल्लाह ताला, फरमाता है, हाँ। लोगों के लिए हम कहते हैं फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी मसलन कहते हैं एक- फरमाता है। अच्छा ठीक है जनाब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमामिम मसनून। इंसान को हमने आवाज़ देने वाली मिट्टी से यानी स्याह गारे से जिसकी हैत तब्दील हो चुकी थी पैदा किया। ठीक, वल जाना खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम। ठीक, और इससे पहले जिन्नों को हमने सख्त गर्म हवा की किस्म की आग से पैदा किया था। ठीक है। हजूर सवाल ये है कि जब जिन और इंस दरअसल सब के सब भी हज़रत आदम की औलाद हैं, तो आपको किसने पहले बताया? और बाद में पैदा करने का आपको क्या किसने बताया कि जिन हज़रत आदम की औलाद हैं? जी, मैं तो समझता था, हैं? मैं तो यही समझते रहा। फिर कुरान शरीफ अभी पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ कुछ और समझता है, आप कुछ और समझते हैं। अभी आयत पढ़ी है कि जिन को हमने पहले पैदा किया था जी, नारे समूह से। तो वो आदम अलग था, हैं? जिन्नों का आदम अलग, आदम कहाँ से हो गया? वो जिन था। क्योंकि जिन अमीर भी होते हैं ना, हैं? अमीर लोग, छुपे हुए लोग, हाँ, वो भी अमेरिका, होते हैं। ये सारे जिनके बहुत जिन्नी से हैं। माने हैं, जी, मगर जिनके बहुत से माने हैं, मगर कोई ऐसे माने करें जो अकल के मुताबिक पूरे उतरते हों। ये तो अल्लाह नहीं कह सकता कि मैंने अमीरों को पहले पैदा कर दिया है। ठीक है। ये तो बिल्कुल नामाकूल बात है। इसलिए जिन के जितने माने हैं सब पर गौर करें। जिन का एक माना जरासीम भी हैं, छुपी हुई चीज़ें
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کرو، یہ جنوں کی خوراک ہے۔ اب اس زمانے میں اتنی عظیم الشان حقیقت بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ بہت مدت کے بعد تحقیق ہوئی ہے کہ ہڈیوں کے اوپر وہ جراثیم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کوئی بیماری نہ لگ جائے انسان کو، سمجھ گئے؟ اس لیے جن کا وہ معنی کریں نا، جراثیم بہت سے انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، انسان کی پیدائش کے آغاز سے بھی بہت پہلے جراثیم پیدا ہو چکے تھے۔ ہاں دوسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا تحیونا و فیہا تموتون و منہا تخرجون، ٹھیک، کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، ٹھیک، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی روح بغیر جسم کے نہیں رہ سکتی، ٹھیک، کوئی روح بغیر جسم کے نہیں رہ سکتی۔ حضور یہ جسم خاکی جو روح کے بغیر محض ڈھانچہ ہے، کیونکہ اصل چیز یعنی روح تو پرواز کر گئی اور کسی اور جسم میں منتقل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کسی کہ جسم میں نہیں منتقل ہوئی، وہی روح جسم بن جاتی ہے، اس کے اندر سے ایک روح اور ایوالو کرتی ہے۔ جو روح الگ ہوتی ہے اس کے اندر سے خدا تعالیٰ ایک روح پیدا کرتا ہے، اس کو جسم بنا دیتا ہے۔ یہ کمپیریٹیو ٹرمز ہیں، ریلیٹیو ٹرمز ہیں، اور عملاً ان کو سمجھنے کے لیے ریلیٹیوٹی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد روح کی جو بھی شکل ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ بات بالکل درست ہے 100%، کہ روح کے اندر سے ایک اور روح پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ روح مقابلتاً اتنی کثیف ہوتی ہے کہ وہ اس کو جسم کہہ سکتے ہیں ہم۔ ایک اسی میں اصل سوال رہ گیا ہے، وہ عالم برزخ میں ایک جسم بمہ روح کے موجود ہے، دوسری طرف زمین میں ایک محض ڈھانچہ ہے، تو قرآن فرماتا ہے کہ زمین میں سے نکلے گے، نکالے جائیں گے، تو عالم برزخ الگ زمین ہے۔ قرآن کہا تھا؟ اچھا میں فرعون سمجھ رہا تھا، قرآن کریم بڑا احترام کر رہے ہیں فرعون کا۔ عالم برزخ کوئی الگ زمین ہے، کیونکہ فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، تو وہاں سے کیسے آئے گی روح نیچے، پھر اٹھائی جائے گی، اور کچھ مر گئے، کچھ سڑ گئے۔ آپ قرآن کریم کوئی اپنی تشریح بند کر دیا کریں مہربانی کر کے، اور پوچھا کریں علماء سے اس کا مطلب۔ اصل یہ ہے کہ زمینی ماحول سے انسان جدا رہ ہی نہیں سکتا۔ اب راکٹس میں بیٹھ کے بھی جو باہر جاتے ہیں چاند پر یا اور ستاروں پر، اگر وہاں وہ مر جائیں، کئی مر بھی جاتے ہیں ہوا میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فیہا تحیون والی بات درست نہیں نکلی۔ یہ درست ہے، کیونکہ زمین کے ماحول کے بغیر وہ سانس ہی نہیں لے سکتے۔ اپنی زمین کی ہوا اور یہاں کی چیزیں، اجزاء سارے ساتھ لے کے سفر کرتے ہیں، اسی میں زندہ رہتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی نہیں پوری تسلی شروع ہوئی۔ عالم برزخ الگ کوئی جگہ ہے؟ عالم برزخ سے تو مراد صرف یہ ہے کہ جب آخر پہ اٹھائے جائیں گے، جب بھی اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے وقتی طور پر تو زندگی کا احساس ہوا کرے گا مرنے کے بعد، لیکن پھر اس کے بعد ہمیشہ کی نیند سو جائیں گے، اور یہ سارا زمان درمیانی عرصہ یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بچے کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ پوچھیں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ
کسی بچے یا بڑے کا نام چینج کرنے سے اس کی پرسنالٹی بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ کسی بچے کا نام چینج کرنے سے اس کی پرسنالٹی پر کوئی نہیں فرق پڑتا، یہ وہم ہے لوگوں کے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت اور پڑھتے ہیں، تو باقی رکعتوں میں کیوں نہیں کوئی اور سورت پڑھتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نماز پڑھنا سیکھا ہے، آپ نہیں پڑھا کرتے تھے باقی اس کو. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. حضور میرا نام فہیم الدین ہے. جی ایک سوال تھا حضور. جی ایک سوال عرض کرنا تھا. صرف ایک؟ جی کافی. لوگوں نے تو 2 کی رسم ڈالی ہوئی ہے، آپ صرف ایک کر رہے ہیں. جزاک اللہ، شکریہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ہی اشرف المخلوقات کیوں کہا؟ بندر کو کہتا؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ. انسان ہے ہی اشرف المخلوقات، اور کیا ہے؟ مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہیں اور بھی ہیں. اشرف کا مطلب کیا ہے؟ افضل، سب سے زیادہ شرف رکھنے والا. تو آپ کے خیال میں کوئی جانور اور ہے جو اس کو اشرف المخلوقات کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے. جن جو تشریح کی جاتی ہے جن کے متعلق اشرف المخلوقات ہے. نہیں، مثلا وہ بھی ہے ایک، کیا وہ بھی کائنات میں ایک افضل چیز ہے. جن کہاں آپ نے بنا لیا افضل؟ جنوں شیطان جنوں میں سے نہیں تھا؟ کانا من الجن نے شیطان کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے، وہ جنوں میں سے تھا. اچھا افضل آپ نے نکالا ہے. شکریہ. اور جناب ایک اور بچہ کی باری آ گئی. السلام علیکم مسعود، میرا نام اس کو بھی نیچے کر لو، اس کو، وہ بیچارے کا کیا قصور ہے. ہاں السلام علیکم مسعود، میرا نام عطا الرحمان ہے اور میں حوصلوں کی جماعت سے پیش کرتا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جان بوجھ کے بہت زیادہ گناہ کرے تو اور اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ جب مرنے سے پہلے حج کر لے گا تو کیا اللہ میاں اس کو معاف کر دیں گے جب وہ حج کرے گا؟ کوئی انسان گناہ کرے جان بوجھ کے جو بھی ہے، جب بھی سچی توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر لے گا. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال جو ہے وہ جینس کی منتقلی جو ایک نسل سے دوسری نسل میں ہوتی ہے اس سے متعلق ہے کہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں بعض جینس منتقل ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے بچوں کی ماں باپ کی طرح، اسی طرح بعض عادتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ میں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح کچھ بیماریاں بعض نہیں منتقل ہوتی، ساری چیزیں منتقل ہوتی ہیں. اس طرح بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو جن پہ اختیار نہیں ہوتا بچوں کا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے کچھ روحانی جو اخلاقیات ہوتی ہیں، مثلا نیکیاں ہوتی ہیں یا بدیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ میں پائی جاتی ہیں، کیا وہ بھی منتقل ہوتی ہیں؟ اور اگر ہوتی ہیں تو کیا ان کا جو جواب دہی ہے وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح ان سے لی جائے گی بچوں کے، جس طرح سے جواب دے دیا تھا سر ہلا کے. اچھا، کہ وہ منتقل نہیں ہوتی. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو ضرورت کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، مطلب ہے بہت ہی معصوم اور شریف پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو زیادہ سے زیادہ کچھ اور بنا سکتے ہیں، یہودانے ہی اور یونسرانے ہی. بعض ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، بعض نصرانی بنا دیتے ہیں. تو بچہ بہرحال معصوم پیدا ہوتا ہے. ارد گرد کا ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے. ضروری نہیں کہ ماں باپ ہی خراب کریں، بعض دفعہ ماحول گندہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ہاں جی، اب اور
आगे सवाल ख़त्म। रशीद साहब आ जाए मैदान में। मैं सोच रहा था कि हयात साहब का कायम मुकाम कोई नहीं है आज। माफ़ करना, गलती होगी, मेरी नज़र आप पे पड़ गई। अब अस्सलाम वालेकुम। हुजूर पहला छोटा सा आज सवाल। आपने अपनी आदत बदल ली है जी। पहले सवाल करते वक्त यहाँ खुजली किया करते थे यूँ करके, क्या वजह है? हुजूर मैं सूरत अशूरा पढ़ रहा था और उसमें पहले मुकत्तियात हैं। मुकत्तियात नहीं, मुकत्तात। हाँ जी, उसमें है जी हा मीम ऐन सीन काफ। काफ के मैंने हुजूर ने तफसीर सगीर में कदीर के किए हैं। कदीर तफसीर सगीर में आमीन काफ नहीं है, काफ है। हाँ जी, उसका कबीर कह ही नहीं सकते हैं मुस्लिम। ये आपने अभी तक से बात बनाई है। तफसीर सगीर में कदीर कह रहे हैं, कदीर। और कदीर ठीक है। हाँ जी, कदीर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कादिर और कदीर के इनमें क्या फ़र्क है जी, इन दो सिफात में? कादिर जो है वो वक्ती तौर पर इस्तेमाल होने वाली सिफत है। जैसे कहते हैं कादिर के कारोबार नमूदार हो गए। और कदीर एक मुस्तकिल सिफत है, मुशब्बा बिलफ़ेल, जो हमेशा इसी तरह रहती है। तो कदीर में इस्तक़लाल पाया जाता है, जिस तरह रहीम में इस्तक़लाल पाया जाता है। बार बार रहम करने वाले को रहीम कहते हैं, तो बार बार कुदरत दिखाने वाले को कदीर कहेंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। एक और सवाल लगा। हाँ, सवाल आपका तो हक है। हुजूर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़म है, नामुमकिन को ये मुमकिन से बदल देती है। मेरे ये कौन सी नज़म है? मैंने नहीं कभी सुनी। एक शेर है जी, नामुमकिन को ये मुमकिन में बदल देती है, मेरे फलसफे ज़ोर दुआ देखो। कि मैंने नहीं पढ़ा ये शेर कभी। गैर मुमकिन को मुमकिन में बदल देती है। ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तो नहीं है, तो मुस्लिम मौऊद के शेर है। हाँ जी, मुस्लिम मौऊद का। जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ जी, आपने पिछले दरसों में फरमाया था कि थर्ड वर्ल्ड वार के चांसेस हैं, क्या वो बदली जा सकती है अगर आदमी सिंसियरली जोर लगा लें अपना? वो नहीं बदली जा सकती, क्योंकि कुरान करीम की पेशगोई है जी, और उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। दुआएं करें, और अगर मकबूल दुआएं हों तो फिर तब्दील हो भी सकता है, लेकिन पेशगोई की शक्ल ऐसी है कि मुझे उसमें कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती, ना होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद इस्लाम के फैलने की खुशखबरी है। इसलिए दुआ करेंगे तो इस्लाम के फैलने के खिलाफ भी दुआ हो जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वक्त को हो गया था दुआओं से। क्या हो गया था? मुश्किलात टल गई थी और वक्ती तौर पर जी, मुस्तकिल तौर पर उस कौम को बख्शा नहीं किया था। वक्ती तौर पर वो बला टल गई थी, तो फिर क्या हो गया? जी जी, वो गैर मुमकिन तो नहीं था वो। देखें, असूली बात है, खुदा ताला जो खुशखबरियाँ अता करता है वो ज़रूर पूरी करता है, और जो वईद होते हैं, डरावे, उनका पूरा करना ज़रूरी नहीं है। ये बुनियादी असूल है। तो वो डरावा था जिसको तब्दील खुदा ने उनकी गिरिया उजारी के नतीजे में करके दिखा दिया। जी, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। अब कौन है सवाल करने वाला? ख़त्म हो गया सवाल? और लेडीज़ की तरफ से भी कोई नहीं? और लेडीज़ बड़ी खामोश है माशाअल्लाह। है? फरमाएं। ज़रा माइक्रोफोन को मुंह के करीब करें।
ہوں اور عیسائی کے بچے کا مسلمان گاڈ پیرنٹ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا امام صاحب ماہر فن؟ کہتے ہیں اگر کسی مسلمان فیملی کے عیسائی فیملی سے اچھے تعلقات ہوں تو کیا جو عیسائی ہے وہ اس کا گاڈ پیرنٹ بن سکتا ہے؟ بنا ضرورت کیا ہے گاڈ پیرنٹ بنانے کی؟ یہ بات ہی بھی ہدا سی ہے ایک، خدا نے جو باپ بنا دیا بس کافی ہے. یہ تو عیسائیوں کی رسمیں ہیں فضول. کس کا والد نہ ہو؟ بچے کا؟ بچے کا تو والد ہو. زندہ نہ ہو تو پھر کیا ہو گیا؟ والد تو خدا ہی بناتا ہے، والد تو بنا نہیں سکتی ہے. مغربی دنیا کی رسم ہے خام خواہ بیہودہ، اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم آگے بیٹھے ہو، کوئی سوال کرنا ہے؟ اچھا ہاں بتائیں. وعلیکم السلام، فرمائیے. وعلیکم السلام. ہر قسم کی عزت خدا کے سپرد ہے، خدا کی ہے. اور دنیاوی عزت جو مذہب کے خلاف ہو وہ خدا کی عزت نہیں کہلا سکتی. دنیا کی عزت جس میں روحانیت نہ ہو، مذہب کا حصہ نہ ہو، اس کو اللہ کی عزت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب جمعیہ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد یہ ہے العزت، یعنی حقیقی عزت. ال کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے کسی لفظ کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سچی سچی عزت، حقیقی عزت، یا جو بھی لفظ ہو آگے. الحمدللہ ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سچی اور خالص ہم صرف اللہ ہی کی ہے. تو اس طرح العزہ جو ہے اس کا بھی یہی مطلب بنے گا کہ سچی عزت خدا کی ہے. باقی دنیا کی عزتیں تو سچی عزتیں نہیں ہوا کرتی. سمجھ گئی ہیں؟ سمجھ گئی ہیں بات کہ نہیں ابھی تک؟ لگتا ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ہاں صدی کو خیر بات کہہ دیں آپ بھی. ابھی سر میرے تو چڑھ نہیں چاہ رہے. یہ فضول تقسیمیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں. صدی کو خیر آباد کہیں اور اپنی نیکیوں پر قائم رہیں، یہ ایک مسلسل چیز ہے. اور ہاں کرنا چاہتی ہیں تو سوال کریں. امام صاحب بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. اب بتائیں امام صاحب، سمجھ گئے؟ تھوڑا سا پتہ لگا ہے کہ قادیان کے لوگ قادیاں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قادیان کہتے ہیں ہیں کھاریاں کو مجھے نہیں پتا. مجھے تو کھاریاں میں کوئی قادیاں والی بات نہیں نظر آتی. آپ کھاریاں کی ہیں؟ آپ کھاریاں کی رہنے والی ہیں؟ تبھی پکڑی گئی نا آپ. اور کوئی سوال؟ ذاکر تو کوئی سوال نہیں ہے. کوئی خواتین کی طرف سے کوئی سوال اور ہے، ورنہ مردوں سے پوچھا جائے گا. اچھا جی، اب آپ کھڑے ہو جائیں.
डॉक्टर मुजीबुल हक साहब का सवाल है। हुजूर ये सवाल नहीं, अगर इजाज़त हो तो एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुजूर की शफ़क़त से और आपकी मेज़बानी से जब हम अहमदनगर गए तो हमारे साथ जो ड्राइवर था वो अहमदी नहीं था। नहीं था? नहीं था। वो कहाँ से दिया था? वो लाहौर से हमारे जो मलक महमूद साहब हैं मेरी भांजी के। अच्छा, उन्होंने हमारे साथ तो उसे हमने दारुल ज़ियाफ़त में ठहराया था। ठीक। जब 2 रातों के बाद वापस आए तो वो दिल से अहमदी हो गया, हालांकि पहले जा चुका था लेकिन नहीं हुआ। उसने ख़ुद सुनाया कि जब पहली रात वो सोया तो हुजूर, अब ये मालूम नहीं कि आया हुजूर खलीफा राबे या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उसकी ख्वाब में आए, क्योंकि वो मालूम नहीं, उसने देखा था जो रिसेप्शन में फ़ोटोग्राफ। तो कहना हुजूर आए हैं ख्वाब में और कहते हैं कि ईसाई मुसलमान हो रहे हैं, उठ और तू भी तबलीग कर। तो कहने लगा फिर खैर मैं वो मस्जिद मुबारक चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए। बाद में फिर उसी रोज़ दूसरे दिन जब 10-11 बजे के करीब कहता है मेरी आँख लग गई और फिर कुछ गालिबन उसका दिल कहते हैं कुछ डामाडोल हुआ या जिस तरह भी, तो फिर ख्वाब में डामाडोल हुआ जी, तो उसी तरह सच्चाई की तरफ माइल हुआ? नहीं, माइल नहीं हुआ हुजूर, कुछ थोड़ा सा पीछे हटा फिर। जी। तो फिर हुजूर ने जैसे हुजूर ख्वाब में आए कहने लगे कि ये क्यों तुम्हारे दिल में ये क्यों ख्याल पैदा हो रहा है, ये तुम मजबूत करो अपने ईमान को, कुछ इस तरह की ख्वाब उसने। फिर कहता मेरी आँख खुल गई। उसके बाद कहता कि अब मैं अहमदी हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बैत कर ली? जी, उस वक्त उन्होंने बैत करवाने का इंतज़ाम कर रहे थे लेकिन वो आना पड़ा। बहुत उम्दा। दूसरी एक और बहुत फ़ायदा हो गया गैरअहमदी ड्राइवर लाने का। जी, अभी तो गैरअहमदी ड्राइवर पकड़े। दूसरी एक और वाक़या यूँ है कि शायद आपको मिल भी हो, मेरी बीवी की खाला एक हैं जो पहले अहमदी नहीं थी, मेरी बीवी की खाला, बेगम की खाला। जी। अच्छा। और वो आर्थराइटिस वगैरह की वजह से बड़ी माजूर थीं। अच्छा। बाद वक़ात उनको उठा के ले जाना पड़ता था और पखाना वगैरह ले जाने के लिए भी। उन्होंने ख़ुद सुनाया, हमें यहाँ पे इत्तला मिली थी कि वो अहमदी हुई हैं, और लेकिन हमने फिर ख़ुद जाके उनसे उनकी ज़बानी सुना। उन्होंने भी ये बताया कि ख्वाब में हुजूर आए हैं, आपका नाम लिया कि उनके हाथों में आपने हाथ रखा, तो उन्होंने कहा बड़े मेरे हाथ इस तरह से हैं, आर्थराइटिस की वजह से मैं काम नहीं कर सकती। तो आपने फरमाया ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर उनकी जाग खुल गई। कहती हैं दूसरे दिन सुबह ही आँख खुल गई, जाग आँख खुल गई, आँख खुल गई उनकी। तो कहने लगे कि दूसरे दिन ही वो उठ के उनको ताकत ऐसी महसूस हुई कि अब चल के उन्होंने हमें ख़ुद बताया और मैंने ख़ुद देखा उनको चलते हुए। कहते हैं कि उन्होंने ख़ुद रोटियां पकाई अपने हाथ से, और ये अल्लाह ताला के फजल से वो अल्लाह के फजल से बहुत पक्की अहमदी हुई हैं। माशाअल्लाह। उनके मतलब मशहूर ये था कि बहुत कंजूस हैं। अच्छा। और ये भी वाक़या है कि उन्होंने 20 लाख रुपया मस्जिद की तामीर के लिए दिया जमात को। तो ये वाक़यात बड़े पलट गई सारी। जी बिल्कुल, बहुत मुबारक हो। हर बार। आप फरमाइए, नमाज पढ़ें या कोई सवाल? हाँ, सवाल करें। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हमीद अहमद है। हुजूर, मैंने नमाज में महसूस किया है कि आप रुकू, सुजूद और कायदा में बहुत इख्तिसार से काम लेते हैं। इख्तिसार से काम लेता हूँ? बहुत मुख्तसर करते हैं, क्योंकि मैं तहशुद कायदे में तहशुद अभी पढ़ता हूँ तो अब सलाम फेर लेते हैं। क्या इसमें कुछ, या वो दुरूद शरीफ और दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं है या इसमें मसलहत है? मेरी नमाज जो अलग है जी, वो मुख्तलिफ होती है ज़रा, लेकिन जो बाजमात नमाज है उसको मैं मुख्तसर रखता हूँ, क्योंकि कई किस्म के माजूर लोग भी बीच में शामिल होते हैं। लेकिन जो भी पढ़ता हूँ पूरी पढ़ता हूँ। मगर एक और बात भी है, मुझे एडवांटेज ये है कि मुझे साथ साथ समझ आ रही होती है। बाज़ लोगों को साथ तर्जमा सोचना पड़ता है, तो हो सकता है इसलिए देर हो जाती हो। मगर ये ख्याल ना करें कि मैं पूरी नमाज नहीं पढ़ता। अत्तहियात बैठता हूँ, पूरी पढ़ता हूँ आखिर तक, लेकिन वो साथ साथ समझ आ रही होती है, इसलिए ज़्यादा तेज़ी से पढ़ी जाती है। और रशीद साहब, आपके हाथ हिल रहा है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी।
बशीर याद साहब वापस आ जाएंगे ना इंशाल्लाह कि नहीं? अच्छा, ओहो, अल्लाह करे आराम करें पूरा उनको कहना जल्दी ना करें। एक पूछना चाहता हूँ, अगर आप अनायत फरमा कर बता दें, आपको कुरान शरीफ के कौन कौन से ज़्यादा हिस्सा पसंदीदा और बार बार पढ़ने को दिल करता है? सारा कुरान शरीफ। कुछ ख़ास? पहले बचपन में मैं कुरान शरीफ के बाद हिस्सों को निशान लगाया करता था कि ख़ास हैं पुरज़ोर, लेकिन उम्र के साथ साथ यूँ कुरान का फ़हम बढ़ा तो हर हिस्से में एक अजीब शान है, तो मैंने फिर वो निशान लगाने बंद कर दिए सारे। अब कुरान करीम के हर सफ़े को उलट तो नहीं सकता आदमी, इसलिए याद रखें कि अल्लाह ताला का एहसान है, अगर वो आपको कुरान करीम की समझ अता करे तो हर आयत में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरी आयतों में नहीं मिलेगी। बाज़ अहकाम बज़ाहिर दोहराए जा रहे हैं। आजकल जो हम कुरान करीम पे काम कर रहे हैं उसमें अहकामुल कुरान पर काम कर रहे हैं, और लोगों का ख्याल है कि बाज़ अहकाम बेवजह तो नहीं मगर मौके के मुताबिक दोहराए जा रहे हैं। हालांकि मैंने गौर किया है कि कोई हुक्म भी दोहराया नहीं जा रहा, उसका पस मंज़र कुछ और है या और कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी तरफ वो आयत तवज्जो दिलाती हैं। तो एक आयत अपने मज़मून के लिहाज से दोहराई जाती भी है और नहीं भी दोहराई जाती। मज़मून वही है लेकिन नहीं इसलिए दोहराई जाती कि उसका माहौल बदल जाता है। ठीक है? हाँ जी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू मकालिदुस्समावाति वल अर्ज़, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला के पास आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ हैं। कुंजी से क्या करते हैं आप? कुंजी है आपके पास? जेब में तो नहीं है। क्या करते हैं कुंजी से? सूटकेस को खोलने के, हैं? किसी चीज़ को खोलने के काम आती है। हाँ, तो आसमानों और ज़मीन के राज अल्लाह के हुक्म से खुलते हैं। आसमान और ज़मीन के राज। इस सिलसिले में सवाल मैं पूछना तो ये चाहता था कि गैब का इल्म किस हद तक किसी इंसान को हो सकता है? जिस हद तक अल्लाह चाहे। लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़, इस बारे में इल्म देता है उतना ही होता है बस। इस बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको किस हद तक गैब का इल्म? जिस हद तक खुदा ने दिया। जी, जज़ाकल्लाह। अब बताएं, आखिरी 5 मिनट का कोई सवाल है? एक बच्चे का हाथ उठ रहा है, आ जाओ जी सामने। किसके बेटे हो? राना मोहम्मद अरशद का बेटा। किनके? राना मोहम्मद अरशद का बेटा, और मैं राज फैसल खान का। ठीक है, फरमाइए सवाल क्या है? मेरे पास 2 सवाल और हैं। मेरा पहला वाला है कि अगर जिस तरह हिंदू अपनी दिवाली पर पटाखे चलाते हैं तो फिर 2-3 दिनों के बाद कोई मुसलमान पटाखे चलाने लग जाए तो अल्लाह मियां उनको माफ़ कर। साहब बताएं। जैसे हिंदू दिवाली पर पटाखे चलाते हैं, अभी आजकल पटाखे बड़े चल रहे हैं। सेंट गाइस डे है कोई है? सेंट नहीं, गाय फॉक्स डे वो है। ये हिंदुओं के पटाखे चल रहे हैं आज के? अच्छा अच्छा, गाय फॉक्स के नहीं हैं? वो भी मिक्स हो गए हैं दोनों। वो कब होंगे? कल था ना जी गाय फॉक्स। हो चुका है? अच्छा, आज ही है। बताओ क्या सवाल है? तो वो मैंने वो पहले वाला तो मैंने आपसे पूछ लिया था कि क्या क्या? तो पहले वाला तो मैंने पूछ लिया क्या पटाखे क्यों बज रहे हैं? कि वो मुसलमान चलाए तो उनको नहीं नहीं, मुसलमानों को नहीं चलाने चाहिए पटाखे। मेरा अगर तमाशा देखने का बहुत शौक हो तो देख लिए करो बाहर झांक के, हैं? बाद लोग जाते हैं बाज़ जगहों पे, वहाँ से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। और इन्होंने प्रोग्राम शाया किए होते हैं, फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह होगा,
फलां वक्त फलां जगह होगा, और अगर नहीं तो टेलीविज़न पे देख लेना। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुसलमान अपने घर में कुत्ते बिल्लियाँ रख सकते हैं? रख सकते हैं, जज़ाकल्लाह। कोई नुकसान नहीं, मगर ऐसा ना हो कि शरीफ लोगों को काटे और फरिश्ते घर में ना आ सकें। फरिश्तों से मुराद शरीफ लोग हैं, तो ऐसे कुत्ते जो खौफनाक हों, काबू ना आएँ, खाने को पड़ें, वैसे कुत्ते नहीं रखने चाहिए घर में, ठीक है। अच्छा, अब आखिर पे 2 मिनट सिर्फ रह गए हैं, अगर कहें तो अभी नमाज शुरू कर देते हैं, अगर कहें तो किसी को और मौका दे देते हैं सवाल का, क्योंकि नमाजों लोग तो आ ही चुके हैं सारे। हाँ। सवाल है आपका? अच्छा, फरमाइए। हजूर, ये मेरी गलतफहमी है या किसी हद तक दुरुस्त है कि सारे कुरान करीम में मेरे ख्याल में जन्नत में ये तो कहा गया है कि मर्दों के लिए ऐसी ऐसी हूर मकसूरात होंगी, बड़ी आंखें वाली होंगी और खूबसूरत। रूह की जिन्स क्या होगी? हूर पाक। रूह की जिन्स क्या होगी? मुज़क्कर होगी या मुअन्नस होगी? हजूर मुझे तो नहीं पता हैं? मुझे तो नहीं पता हजूर। आपको नहीं पता? जी। कुरान करीम फरमाता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना, और खिताब मुअन्निस को है, तू अपने नफ्स अपने खुदा की तरफ राज़िया मर्जिया, ये भी औरतों वाले खिताबात हैं, तू राज़िया मर्जिया अपने रब की तरफ लौटा। तो अब बताएं रूह की क्या जिन्स है? रूह की मुअन्नस जिन्स है, मुअन्नस बनी। लेकिन फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, ये हिस्सा भी पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है बस तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा। तो इसका मतलब ये है कि इस आयत ने ये मसले हल कर दिया, रूह की कोई जिन्स नहीं है। एक तरफ उसको मुअन्नस करार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ फरमाया जा रहा है मेरे बंदों में दाखिल हो जा। तो इसने सारे मसाइल हल कर दिए। ठीक। रूह की कोई जिन्स नहीं, जिनसियत में ऐसी बातें हैं जो रूह के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती, इसलिए मर्दों की रूह हो या औरतों की रूह हो, सबको हूरें मिलेंगी। ठीक। औरतों को भी हूरें मिलेंगी? हैं? क्या? औरतों को हूरें मिलेंगी? हाँ हाँ, और क्या, वो भी मर्द। जब रूह जिनसी कोई नहीं होगी तो फिर हूर से मुराद भी कोई औरत नहीं है। तो आप पता नहीं किन ख्वाबों में बैठे हुए, छोड़े पड़े। वक्त हो गया अब नमाज का, अजान दे दें, चले। MTA International, reaching the corners of the earth.